میں گزرے ہوئے 10,000 برسوں سے انسان کے لیے ناگزیر رہا ہوں. شاید اسی لیے انسانوں نے میرے گیت گائے، رقص کے بھید بھاؤ میں مجھے دکھایا، مجھ پر شاعری کی اور مجھے مصور کیا. میری بات تو بس وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی انگلیاں زرخیز اور سوندھی خوشبو والی گہری رنگت کی مٹی کے پرکیف لمس سے آشنا ہے. امید کی وہ سنسنی خیزی کہ جلد ہی دھرتی پر نئی سرسبز فصلوں کی بہار ہوگی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. گزشتہ 500 برسوں سے میرا بے اندازہ استحصال ہوا ہے. اب میں ایک گمنام کسان عورت ہوں. اب میں ایک فنا ہوتی ہوئی نسل ہوں، اسی طرح جیسے 1 یا 2 ایکڑ کے خاندانی کھیت معدوم ہو رہے ہیں. قدیم زمانوں میں ہم اناج نہیں اگاتے تھے، ہم فطرت کی عنایتوں کو صرف اکٹھا کرتے تھے. جانوروں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر ہم نے یہ جانا کہ کون سی چیز کھائی جا سکتی ہے اور کون سی زہریلی ہے. پک جانے پر ان کا اکٹھا کرنا آسان ہوتا تھا، لیکن موسم جب ختم ہو جاتا تو ہمیں اناج کی تلاش میں بہت دور تک جانا پڑتا تھا. ہر جگہ ایک جیسی چیزیں نہیں اگتی تھیں. بارش والے اور خشک علاقوں میں الگ الگ اناج اور پھل پائے جاتے تھے، پہاڑی علاقوں میں کچھ اور، میدانی علاقوں میں کچھ اور. لیکن ان کی رنگا رنگی حیران کن تھی. ایک ہی پھل یا سبزی یا اناج کی درجنوں یا سینکڑوں یا ہزاروں قسمیں تھیں. ان قسموں کا تعین مقامی مٹی، آب و ہوا، زمین کی بلندی، پانی اور ان کے گرد پائے جانے والی دیگر نباتات اور حیوانات سے ہوتا تھا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے اگر ہم اپنی پسند کی ساری چیزیں کسی قریبی جگہ پر اگا لیں. لیکن ہم ایسا کس طرح کر سکتے تھے؟ تب ہم نے فطرت کے کاموں کو کچھ اور غور سے دیکھنا شروع کیا. آخر فطرت بھی تو انسانی مدد کے بغیر ہر کام خود انجام دیتی تھی. سال بسال فطرت کا یہ سارا خزانہ لاکھوں جانداروں کی خوراک بن جاتا اور پھینک دیے جانے والے بیجوں سے ایک بار پھر اگاتا. دنیا میں تمام جانداروں کی ضرورت سے زیادہ خوراک موجود تھی. سب سے اہم سبق ہم نے یہ سیکھا کہ کسی ایک فصل کو بہت بڑے علاقے پر کاشت نہ کیا جائے، کیونکہ اگر فصل بیمار ہو جاتی یا اس پر کیڑے حملہ کرتے تو ساری فصل متاثر ہو سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ فطرت صرف ایک فصل نہیں بلکہ طرح طرح کی فصلیں پیدا کرتی تھی. ہم نے فطرت کی دانائی کی پیروی کی. ہر پودے کی اپنی منفرد غذائی ضرورتیں ہوتی ہیں. جو شے ایک پودا استعمال نہیں کرتا وہ دوسرے کے استعمال میں آتی ہے. ایک فصل جب میلوں تک پھیلی ہوئی ہو تو وہ زمین میں سے ایک طرح کی غذائیت حاصل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ غذائیت ختم ہو جاتی ہے اور زمین اس فصل کو دوبارہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. آج لوگ ختم ہو جانے والی اس غذائیت کو کیمیائی کھاد کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیمیائی کھاد کے ذریعے چند برسوں تک بہتر فصل پیدا ہوتی ہے، تاہم زمین کے اندر موجود فطری زندگی کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں. اور یہ کیمیائی کھاد کیچووں اور دیگر نظر نہ آنے والے ان اہم کیڑے مکوڑوں کو مار ڈالتی ہے جو نمو کے لیے ضروری ہے. دنیا کی تمام کیمیائی کھادیں بھی مردہ زمین سے پودے نہیں اگا سکتی. سچ ہے، صرف زندگی ہی زندگی کو پیدا کر سکتی ہے.
آج بڑے بڑے کھیتوں میں بس کوئی ایک فصل کاشت کی جاتی ہے، اور یہ فصل بھی پہلے کے نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ مشینوں کے ذریعے واحد فصل کی کاشت سے زمین کی تباہی کا ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ غیر ضروری آبپاشی مٹی کو تباہ کرتی ہے۔ پانی اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہوا یا آکسیجن گزر نہیں سکتی۔ پانی زیر زمین نمک کو سطح زمین پر کھینچ لاتا ہے، جس سے نشو نما ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی زمینیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سیم اور ٹھور کی وجہ سے زیادہ جتنا بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ ہمارا خرچہ پورا ضائع ہو جاتا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور ہمارا جو گزر سفر ہے غریبوں کا متاثر ہو رہا ہے۔ انسانوں نے جب تک فطرت کے ضابطوں میں مداخلت نہیں کی تھی، فطرت کی رنگا رنگی برقرار تھی۔ لیکن جب لوگوں نے جنگلوں کو صاف کرنا اور وسیع علاقوں پر محض چند فصلوں کو کاشت کرنا شروع کر دیا، تو اس نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا اور اسے مستقل تباہی سے دوچار کرایا۔ ہم نے جانا کہ جنگلی حیات فصلوں کو ہرا بھرا رکھتی تھی۔ یہ جاندار کھاد مہیا کرتے اور بیج بکھیرتے تھے۔ دنیا میں ایسے کیڑے مکوڑے یا پرندے پائے جاتے ہیں جو مخصوص فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سو ہم نے انہیں لبھانے کے لیے ان کی پسندیدہ فصلوں کا اضافہ کیا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ فطرت سے حاصل کرنے کا سلسلہ کب روک دینا چاہیے اور کب اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی توانائی بحال کر سکے اور پھر سے جوان ہو سکے۔ فطرت بھی انسان کی طرح ایک زندہ شے ہے۔ اسے بھی فصلیں اگانے اور پھل پھول لانے کے درمیان آرام کی ضرورت ہے۔ لوگ اگلی فصل کے لیے بہترین بیجوں کا انتخاب کرتے اور آپس میں بیجوں کا تبادلہ کر لیتے، جس سے فصل بہتر ہوتی۔ سخت جان بیج نئے ماحول سے مطابقت پیدا کرتے اور یوں سبزیوں اور اناج کی نئی قسمیں پیدا ہوتی۔ ایک کنالا کتنا بی پیسی؟ یہ 6 کلو بی پیسی جی کنالا میں بی پیندا ہے نا۔ اچھی فصل دا بی جڑی ہے رکھے اساں۔ اس میں یہ موسم آسی موسم میں تار اسو ہاں جی بلاتی پانے کری پانے سب بلاتی پانے دے تاکہ تباہ چڑی اسی گئی۔ ولیتی پا دے خلاف اسی کرانی پا استعمال کرنے ہیں، کرانی گو اسی استعمال کرنے ہیں۔ میں کہ بلاتی پا کے نہیں نا اسی ولیتی پا نے اسی خلاف ہاں زیادہ۔ سبزیاں لانے ہیں اپنی پٹی گئی پھر ہوندی ہے، پھر اس تو بعد بیچو رکھنے ہیں بھی پھر موقع آندا ہے پھر لانے ہیں۔ یہ بیج جڑے نے ساڈے کول جی یہ برانی بیج نے، اور اگر بارش کی کمی ہوئے تو یہ بیج جڑے نے ساڈے کول گرمی نوں برداشت کر سکنے، اور جڑے اسی باہروں آنے زرعی بیج منگانے ہیں وہ بیج ساڈے کول ایک گرمائش برداشت نہیں کر سکنے۔ یہ ساری اس عمل میں پہنچے ہیں کہ یہ بیج ہے اگر یہ بیج اسٹور سارے ختم ہو جائے گا تو آنے والی ساری زمینیں جو بنجر قدیم ہو جائے گی۔ دیسی کھاد میں فصل اچھے ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، ہمیں صحت بچانے کے لیے دیسی کھاد استعمال کریں۔ اصل اباؤ اجداد زمانہ قدیم تو کھیتی باڑی کرنے آئے نے، وہ دیسی ولایتی ساری کھادا استعمال کرنے اس نتیجے سے اسی ہوں پہنچے ہیں کہ اگر اسی اپنے دیسی طریقے چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے فرٹیلائزر کھاد وغیرہ دے وقتی طور پہ پیداوار زیادہ مہیا کرنی، لیکن وہ پھر صرف وقتی ہونی ہے، اس نے تسلسل برقرار نہیں رہنا۔ اگر تسلسل برقرار ہے آئندہ نسل ساری کے کھاسی، لہٰذا اصل چاہیے کہ اسی اتنے ہی اپنا دیسی استعمال کرنا، کھاد بیج جو کچھ اصل دیسی طریقے استعمال کرنا تو اصل یہ تسلسل منتقل ہو رہا سی آئندہ نسل تک۔ اگر اسی اس گلاں تے کی فرٹیلائزر ملٹی نیشنل زیادہ پیداوار ہوسی تو یہ تو کچھ وقت اسی پھر زمینیں ساڈیاں خراب ہو سن بنجر ہوئے سن۔ جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر ہم نے پودوں کے نئے استعمال سیکھے۔ شاخوں یا تنوں یا چھال یا پتیوں سے ہم نے کارآمد اور سجاوٹ کی چیزیں بنائی۔ جڑی بوٹیوں اور مسالوں نے کھانوں کا خوشگوار ذائقہ دیا اور جاں فضا خوشبوؤں سے فضا معطر ہوئی۔ سب سے اہم،
दुख दर्द में काम आने वाली जड़ी बूटियां थी। लोग आज ये भूल चुके हैं कि फितरत हमारी तमाम जरूरतें पूरी करती है और हमें राहत पहुंचाती है, खा हमने फितरत के इस काम में दखल अंदाजी की हो या ना की हो। हम कुदरती जंगलों का वसी रकबा हमेशा गैर इस्तेमाल शुदा छोड़ देते थे। अपने खेतों पर उगने वाले अनाज के एक हिस्से को हम जानवरों का खाजा बन जाने देते थे, इसलिए कि ये जमीन हमने उन्हीं से तो छीनी थी। हम एक पेड़ काटते तो उसके बदले में 2, 3, 4, 5 पेड़ बोते। अगर पेड़ ऐसा होता जिसकी नशोनुमा और फल लाने में तवील अरसा लगता हो तो हम ज्यादा पेड़ बो दिया करते थे। जंगल में चरिंद परिंद सभी को पनाह मिलती है, वहाँ सभी फलते फूलते हैं, वहाँ जिंदगी की रंगारंगी है। हम फितरत के दस्ते नगर हैं, लेकिन उसे हमारी जरूरत नहीं है। ये जानकर हमारे सर झुक जाते हैं कि जमीन पर इंसान का वजूद ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन फितरत के लिए वो बेहद तबाहकुन साबित हुआ। 50 साल पहले ये इलाका तबाह हो गया था। तबाह होने की वजह से हमने अपने गांव वालों के साथ मशवरा किया था कि भाई अगर आप चाहें तो इस गुजारे को हम दोबारा फिर आबाद करें। तो इसलिए हमने इसको फिर आबाद किया, कोशिश की, रात दिन अपनी मेहनत की, लोगों ने मेरे साथ तामन किया, तो इसको खुदा के फजल से फिर हमने आबाद किया जो आपकी नज़रों के सामने है। इस इलाके में हज़ारों हैं जड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, जो ये पुराने लोग जानते हैं, अपने इलाके को जानते हैं, जड़ियों बूटियों को भी जानते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये अस्पतालों के इलाज तो नहीं करा सकते, अक्सर यही जड़ियाँ बूटियाँ ये इस्तेमाल करते, तो अल्लाह ताला इनको शिफा देता है। तो जब ये मिट्टी, ये ज़मीन, ये दरख्तें, ये झाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो नीचे से जो चट्टान निकलेंगे उसमें ना कोई दरख्त हो सकता है, ना कोई आबादी हो सकती है, ना कोई सब्ज़ा पैदा हो सकता है। हमने कभी जमीन का कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मिट्टी जो जमीन के साथ पेवस्त नहीं होती, उसे या तो हवा उड़ा ले जाती है या वो बारिश में बह जाती। लिहाजा हमने फसलों के दरमियान में फसलें उगाना शुरू कर दी, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 या 40, और इसके नतीजे में हमें अनाज के अंबार मिले। इसके अलावा हम अनवा व अक़साम की चीजों से लुत्फ हासिल करना चाहते थे, और शुक्र है कि रंगारंगी और तनव्वुर फितरत को रास आती है। काश्तकारी के लिए जिस्मानी मेहनत की जरूरत होती थी, ताहम ये जिस्मानी मुशक्कत नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। ये जदीद दौर से बहुत मुख्तलिफ थी। हम साल भर मुख्तलिफ फसलें उगाते और साल भर काम में मसरूफ रहते। चंद फसलें एक ही वक्त में काश्त की जाती थीं, लेकिन वो मुख्तलिफ औकात में कटाई के लिए तैयार होती थी। दीगर फसलों की बुआई और कटाई का वक्त भी मुख्तलिफ होता था। इस तरह हम हमेशा काम में मसरूफ रहते, लेकिन ये काम कभी भी बहुत मेहनत तलब नहीं होता था। ऐसे में अगर चंद फसलें खराब भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दूसरी बहुत सी फसलें हमें हासिल होती थी। इब्तिदाई सदियों में हमें चारा उगाने की जरूरत पेश थी। मवेशी चरागाहों में चलते और यूं फितरत से उन्हें बराह रास्त खुराक मिल जाती। किसी भी किस्म की खुराक, हत्ता के पौधों के इस्तेमाल में ना आने वाले हिस्से भी ज़ाय नहीं जाते थे। ये सब चीज़ें बावर्ची खाने की फाजिल चीज़ों, झूठे और बचे हुए खाने और गिरे हुए पत्तों में मिलकर मिट्टी को दोबारा से जरखेज बना देती थी। 35 तो 60 फुट तक खड़ा हो सी, तो उस विच है कि तुसदी खाद 35 दिनों में गल के तैयार हो जाती। इस विच लाना वास्ते है कि 210 लीटर पानी कनो, उस पानी में 2 औंस गंधक और 2 औंस कलमी शोरा बा के पीस के और 2.5 किलो चूना बा के तुसी एक बारी छिड़क दियो, तो फिर 6 दिन उसको मुसलसल पानी दो। हर शय खड़े विच पार के पत्ते छत्ते सब्जियां दी कुतरान फुल के जिस वक्त वो नरम हो जाए, उस तो बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बा के मिट्टी बा छोड़ो, इस तरह इतनी ज्यादा कि लीकेज ना हो।
आज तक कोई ऐसी इजाद नहीं की जा सकी है जो केचुओं का काम अंजाम दे सके। गिरी हुई पत्तियां, डंठल और शाखें, गले सड़े फल, फुजला और मुर्दा जानवर जब सड़ जाते हैं तो केचुए इन्हें मट्टी में मिला देते हैं और इन्हें ऐसी शक्ल में तब्दील कर देते हैं जिसे पौधे आसानी से अपने अंदर जज्ब कर लें। पौधे ये काम खुद अंजाम नहीं दे सकते। हल हमें कम से कम चलाना पड़ता था क्योंकि फितरत ने नागुज़ीर केचुए की शक्ल में हमें एक जिंदा ट्रैक्टर जो फराहम कर दिया था। इसके बगैर हम कहां होते, कहीं नहीं। चीजों को खाते हुए केचुए जमीन में सुरंग सी बना देते हैं जिससे मिट्टी नरम पड़ जाती है। हर केचुआ अपनी जिंदगी में सैकड़ों मील लंबी सुरंगें तैयार करता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर पानी, ऑक्सीजन और फैलती हुई जड़ें अपना रास्ता बनाती हैं। जड़ों को भी सांस लेने की जरूरत होती है। कोई मशीन इतने वसी पैमाने पर इतनी अरकरेजी से इस काम को अंजाम नहीं दे सकती, और वो भी एक पैसा खर्च किए बगैर। इस अमल को तेज करने के लिए हमें सिर्फ उन चीजों को जमीन में दफन करना होता था। हम मट्टी से पैदा हुए हैं और इस मट्टी में वापस लौट जाएंगे। जैसा ये इंसान के लिए है वैसा ही फितरत के लिए भी है। इंसान भी फितरत की लाफानी गर्दिश का एक हिस्सा है। अमाई हो बिज्जू पंजमा संभालू रखी थी अचा चाचे करे जो ही बिज्जू जेको आए ना हिनमल जेको ऐसो मिलत है बिच में जो मरी भी है फुटे न तो अमा पंजो बिज्जू संभालू रखी थी अचा जो है। इस दौरान जो इल्म हमें हासिल हुआ वो हमारी याददाश्तों में महफूज होता गया। ये इल्म हर पिछली नस्ल से अगली नस्ल को मुंतकिल होता रहा, लेकिन इसके बावजूद हर फर्द के लिए फितरत के तौर तरीकों का मुशाहिदा करना, उसे समझना और उसकी कद्र कीमत का जानना जरूरी था ताकि वो फितरत के तकाजों से हम आहंग होकर जिंदगी बसर कर सके। फितरत से सीखने के लिए खुले मैदान, खेत और खलियान बच्चों के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह थी। आज के बच्चे, यहाँ तक कि देही इलाकों के बच्चे भी इस सहूलत से महरूम कर दिए गए हैं। फितरत ने हमें फायदा पहुंचाने, नई जिंदगी और तवानाई अता करने का काम किया। जो हुकूमत पॉलिसी साजी करती है उसमें गरीब किसान जो है उनकी आवाज़ शामिल होए और फैसला साजी जो है वो उनके मशवरे आज की चंद बेपनाह बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास दुनिया की ज्यादातर हुकूमतों से कहीं ज्यादा सरमाया और ताकत है। वो पूरी दुनिया की जमीनों को अपने इख्तियार में ले रही हैं ताकि उन पर मुनाफा बख्श फसलें पैदा करें। वो दूसरों की मिल्कियत पर अपना हक जता रही हैं ताकि लाखों लोगों का सरमाया मुट्ठी भर अफराद के कब्जे में आ जाए। इसके साथ ही गैर मुल्की कंपनियों को सहूलतें भी हासिल होंगी। हमारे गरीब किसानों से टैक्स वसूल किए जाते हैं, जबकि गैर मुल्की कंपनियों को अपनी ज़मीनें देकर भी उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेशनों को हमारे हालात से कोई दिलचस्पी नहीं। वो हमारा इल्म हमसे चुरा चुकी हैं और अब उन्होंने इसे अपनी मिल्कियत बना लिया है। उनकी नज़र में अब हम मुख्तलिफ नस्ल, रंग और सकाफत के हामिल फजूल से लोग हैं। दुनिया की 6 अरब आबादी में गालिबन सिर्फ 1 अरब लोग ऐसे हैं कि जो चाहें वो खरीद सकते हैं। दूसरे 1 अरब इंसान बमुश्किल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के काबिल हैं। बाकी रह गए हम जैसे अफराद, तो वो सिर्फ घास खा सकते हैं, वो भी अगर ये कॉर्पोरेट